सतनाम श्री वाहिगुरु जी। 10वें पातशाह धन 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 साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। गुरु कलगीधर महाराज 10वें पातशाह जी ने आखिर बिरध किया यानी शिकार खेडिया जीवां दे उद्धार वास्ते। आप जी दे हथों जिहड़ा भी जीव जंतु मरदा सी ओह मुड़ जन्म जमांतरां दे चक्कर विच नहीं सी आउंदा, मुकत हो जाती सी उसदी। उन्हां दा गुरु 6वें पातशाह 10वें पातशाह ने शिकार खेलिया। सो इउं आप जी जदों दखण देश विच नादेड़ हजूर साहिब शिकार घाट जिथे है ਜਿਹੜੇ सजना ने दर्शन किया है उत्थे पहुंचे हन। उत्थे आखिर बिरध किया यानी शिकार खेडिया ते एक साहे दा शिकार किया। सिखां पुछया, गरीब निवाज इहदी बाबत कृपा करके दसो, इसकी की हकीकत है। गुरु जी ने फरमाया, प्रेमियो यह सियालकोट वाला मूला है। गुरु नानक साहिब के जामे दे विच गुरु नानक साहिब जी दा सिख सी। धन गुरु नानक पातशाह सियालकोट पहुँच के बाहर शहर विच बैठे हन। मरदाने नूं हुक्म होया, मरदानिया निरंकार दा जस कर, प्रभु दा जस सुना। मरदाने ने रबाब दे नाल निरंकार दा जस किया, वाहिगुरु दी सिफत सलाह कीती। मरदाने ने कीर्तन सुनाया। समाप्ति तो बाद बाबा जी ने मरदाने नूं एक टका दिता। मरदानिया शहर विच जा, 1 पैसे दा सच ते 1 पैसे दा झूठ खरीद के लैके आ। टका 2 पैसिਆਂ दा हुंदा है। मरदाना शहर जांदा है, दुकानां ते पुछदा फिरदा है। सब दुकानां वाले जवाब दे जांदे हन, सच झूठ दी कोई दुकान नहीं, ये सौदा नहीं लपना कित्यों, ये सारे कही जांदे हन। पर मरदाना अगे ते अगे वध के सब नूं पुछदा है। अखीर एक दुकान ते पहुंचिया। उस दुकान दा मालिक एक चढ़दी उम्र वाला मुंडा, खतरियां दा नौजवान मुंडा जिसदा नाम मूला सी, कुछ फकीरां दी सोहबत करन वाला सी। सो उसदी दुकान ते पहुंचिया। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਈ 1 ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ 1 ਪੈਸੇ ਦਾ ਝੂਠ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਲਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਜੀਣਾ ਝੂਠ। ਗੱਲ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟਲ ਸਕਦਾ। ਜੀਵਨ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। गुरु बाबे ने पढ़िया। हुक्म होया, मरदानिया जिसने ये सौदा दिता है जरा उसनू बुला के तां लिया। मरदाना फिर शहर जाता है। उस मूले नू कहन लगा, बाई तिन्नू मेरे गुरु जी गुरु बाबा जी याद करते हैं, चल। मूला उठ खड़ा होया, गुरु जी के चरणों विच पहुंचा, नमस्कार की। गुरु जी ने पूछा, मूलिया ये कागज़ तेरा लिखिया है? उसने दोवें हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हाँ प्रभु, गरीब निवाज ये इस दास कीट दा ही लिखिया है। मरना सच है ते जीना झूठ है। हाँ गरीब निवाज, ये बई मरना सच है फिर जीना झूठ है, फिर मरण तो बाद ही अवस्था नू तू क्यों नहीं संभालदा? गुरु बाबा जी ने मूले नू क्या, अगर तेरे चित्त विच ऐसी ही गल बैठी हुई है, मरना सच है जीना झूठ है, मरण तो बाद भी कोई जीवन है, उसनू शानदार बनाउण दी तू कोशिश क्यों नहीं करदा, उपाय क्यों नहीं करदा? गुरु बाबा जी दे बचनां दा कुछ इहो जिहा असर होया उसदे उपर। उसी वक्त सब कुछ छड्ड के गुरु जी दे नाल वो बड़ी देर तक फिरदा रहा। गुरु जी ने 7 दीपां नवां खंडा दा चक्कर लगाया, पैदल सफ़र किया, क्योंकि उन्हां समयां दे विच इहो जे साधन नहीं सन। हवाई जहाज़ साडे देश विच नहीं सन, मोटर नहीं सन, रेलां नहीं सन, अच्छे रस्ते नहीं सन। पैदल सफ़र गुरु बाबे ने किया। जंगलात बहुत हुंदे सन, या दूर दरेड़े जाना हुंदा तां सुरती दी सवारी की। हुक्म करना, भाई बाला मरदाना नेत्र मीटो। नेत्र मीट दे इत्थे बैठे हन, हज़ारां मीलां ते उत्थे बैठे हन। इउं सुरती दी सवारी की। इउं ये मूला गुरु बाबा जी दे नाल, गुरु जी दे नाल बहुत सारे कौतक देखदा रहा नाल रह के। तो एक दफ़ा दा जिक्र है, ये मंगिया होया सी, दरअसल विआया नहीं सी। उन्हां दिनां विच जदों ये गुरु जी दे नाल चला गया, घर दे पिछे सलाहां करदे हन, सोचदे हन लड़की सियानी हो गई है, पता नहीं लड़का किधर चला गया है, फकीरां नाल चला गया है, या तां आ जांदा चंगी गल सी। अगर ऐसा नहीं है, जे नहीं आउणा, उन्हें सारी जिंदगी फकीरां नाल ही गुजारनी है।
ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਠੇਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੂਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਦੱਸ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੂਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੂਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਛੇਤੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਜੋ ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਊ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਦੱਸ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਗਏ ਬਈ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਇਸਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ 2 ਬੁੱਕਾਂ ਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ। 2 ਬੁੱਕ ਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਏ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੇਤਰ ਮੀਟ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ। ਨੇਤਰ ਮੀਟੇ ਮੂਲੇ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਾਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਬੰਧੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਮੂਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਵਿਵਾਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਦੁਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਫਿਰਦੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਏ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਬਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁੱਲਾ, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਦਾ ਮੂਲੇ ਦਾ ਘਰ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਦ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਫਕੀਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ ਮੁੱਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਲੁਕ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੀ ਕਿ ਬਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖੈਰ ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਲਾ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਜਾ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਬੀਬੀ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਗੁਰਾਂ ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਈਦਾ। ਫਿਰ ਮਰਦਾਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੂਲੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਤੇ ਲਾਂਬੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗੁਰਾਂ ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਈਦਾ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੀਜੀ ਦਫਾ ਫਿਰ ਮਰਦਾਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਦਫਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬਾਬਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਲੜਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਲਾਂਬੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਂਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਂਬ ਹੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਕਾਲਾ ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ ਪਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੂਲਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੇ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ 3 ਦਫਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਲ ਤਾਂ ਅਵਸ਼ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਚੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰੱਖਿਆ, ਮੋਇਆ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਆਪ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, 3 ਦਫਾ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਇਤਨਾ ਕਪਟ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕਿਉਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਰੱਖਾਂ। ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਕੌਤਕ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ। ਖੈਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੋ ਇਸ ਨੂੰ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ 'ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਚਨ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕਈ ਜਨਮ ਇਸਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਉਹੀ ਮੂਲਾ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 3 ਦਫਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੇਮੁਖਤਾਈ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਤਨਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਤਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵਿਜੋਗ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਖੀਆਂ, ਕਥਾਵਾਂ, ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।